شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بڑا حساس ہے کہ کیا خدا کو ہماری ضرورت ہے؟ یہ بڑا ہٹ کے ایک سوال ہے، ایک خیال ہے کہ کیا خدا کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں خدا کی ضرورت ہے؟ اگر ہم پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک جائیں تو ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ خدا بنا رہا ہے۔ کبھی وہ پانی سے خشکی نکالتا ہے، پانی کو پانی سے جدا کرتا ہے، پھر اس خشکی پر گھاس کو حکم دیتا ہے وہ نکلے، جڑی بوٹیاں اگیں۔ پھر آگے چلتے جاتے ہیں تو سورج، چاند، ستارے بنائے گئے ہیں، اور پھر آگے چلیں تو پرندے بنائے گئے ہیں اور جانور بنائے گئے ہیں، چوپائے، جنگلی جانور۔ اس کے آگے چلیں 5ویں دن میں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو بڑے بڑے جانور بنائے گئے ہیں، چوپائے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ یہ 6 دن کی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ کیوں بنا رہا ہے؟ سب کچھ، یہ تردد، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ہماری ضرورت ہے یا یہ خدا کی ضرورت ہے؟ اب اس پر غور کریں کہ مختلف مذاہب ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارا یہ کام کر دے، خدا ہمارا یہ کام کر دے، خدا ہمارا یہ کام کر دے۔ لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق از روئے بائبل یہ خیال، یہ سوچ غلط ہے۔ کیوں؟ آپ ان باتوں پر ترتیب وار غور کریں تو کہا گیا کہ خدا نے کہا آدم کو اور پرندوں کو اور جانوروں کو کہ بڑھو، پھلو، ممورو، محکوم کر دو۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، خدا چاہتا ہے ہم یہ کام کریں کہ خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا کو خوبصورت بنائیں، ممور کر دیں۔ پھولوں کو کہا گیا، پودوں کو کہا گیا کہ وہ بڑھیں اور ملٹی پلائی ہو جائے، ممور کر دیں، اور پھر پھول لگیں، پرندے اڑیں۔ اگر آپ ان آیات کو، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کو اگر آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ہماری توجہ، ہماری جو فکر ہے وہ اس بات پر ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ یہ 3 دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین گھاس، بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ خدا چاہتا ہے زمین ایسا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ خدا چاہتا ہے ایسا ہو،
اور خدا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور کہتا ہے اچھا ہے. زمین کر رہی ہے. اگر ہم دوسرے دن میں پڑھیں تو وہاں پر ہے خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے بیچ کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی کو جدا کیا. ایسا ہی ہوا. جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے چاہا، وہی کچھ ہو رہا ہے. چوتھے دن سورج، چاند، ستارے یہ بنائے ہیں زمانوں کے لیے، امتیاز کے لیے، نشانوں کے لیے اور برسوں کے لیے. خدا چاہتا ہے کہ وہ روشنی ڈالے. اور اب آگے بڑھیں. پانچویں دن میں تو لکھا ہے کہ مچھلیاں ہوں اور پرندے اڑیں اور دریائی جانور ہوں اور باکثرت پیدا کریں، اور ایسا ہی ہوا. وہ بڑھتے گئے اور ممور کرتے گئے. اب آگے چھٹے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانداروں کو ان کی جنس کے موافق، جو چپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانوروں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کرے. اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چپاؤں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا اچھا ہے. اور ہم آگے 28ویں آیت میں پڑھے تو لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. یہ خدا چاہتا ہے، یہ خدا چاہتا ہے کہ انسان یہ کرے. پھر نوح کو کہا گیا کہ تو کشتی بنا، اس نے بنائی. پھر ابراہیم کو کہا گیا کہ تو ناطے دانوں کو چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا. اس کو ایک بات پر، وفاداری کے عہد پر خدا نے کہا کہ تیری سستی لاپرواہی ہے، اور جس کی وجہ سے 450 سال 450 سال تیری نسل غلامی میں رہے گی. یہ بات کچھ اس طرح سے تھی کہ کیونکہ ابراہیم مان ہی یہ نہیں رہا تھا کہ اس کی اتنی اولاد ہوگی، تو خدا نے یہ اس کو ثبوت کے طور پر دیا کہ تو کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں، اتنی اولاد ہو جائے گی کہ وہ غلامی میں بھی رہیں گے، غلام ہو کر رہیں گے. اچھا، پھر آگے آپ دیکھیں کہ وہی اولاد نے کچھ اس طرح کے کام کیے کہ خدا ناراض ہو گیا. انہوں نے ایک بت بنایا جو خدا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ خدا کو ہماری ضرورت ہے کسی اور کام کے لیے، اور انسان نے اپنے طور پر کچھ کیا. تو موسیٰ کو کہا کہ میں ان کو سب کو ختم کر دوں گا، اور موسیٰ شفاعت کرتا ہے کہ ایسا نہ کر. پھر ہم ابراہیم کی بات دیکھتے ہیں کہ وہ سدوم عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں جو واریر ہیں. تو ابراہیم ان کے ساتھ بات کرتا ہے، شفاعت کر رہا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی شفاعت کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ جو بیمار ہیں ہم ان کی تیمارداری کریں. یہ اس کی بادشاہی کا کام ہے. اسی لیے مسیح خداوند نے کہا کہ دعا کرو تو اس طرح کیا کرو کہ تیری بادشاہی آئے. اس کی بادشاہی کیا ہے؟ اس کی بادشاہی کی پہچان کیا ہے؟ کہ امن ہو، خوبصورتی ہو، صحت ہو، کھانا ہو، پھول پھل ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں،
मछलियाँ हों, ये सब कुछ हो, ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की शान है। और इनको रखने के लिए, इनको बनाने के लिए, इसको कायम करने के लिए खुदा ने हमें दिया है काम। हम खुदा की खिदमत करते हैं, ना कि खुदा हमारी खिदमत करता है। खुदा हमारी खिदमत नहीं करता, ना वो करता है ना वो करेगा। वो उसने हमें रखा है। हम एक दूसरे, जब रोटी देनी थी बियाबान में, लोगों को बड़ी भीड़ थी, तो यीशु ने कहा तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। जिसका मतलब है अगर भूखे हैं तो ये तुम्हें ही देना है, अगर कोई बीमार है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे शफा दो। यीशु ने किया, यीशु के पास जो कुछ था उसने वो दिया। उसके पास कुदरत थी, उसने लोगों को शफा दी। और जितने बिलीवर हैं, जितने ईमान रखने वाले हैं, अक्सर क्या हो रहा है आजकल कि खुदा को हम कहते हैं तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, हालांकि खुदा ने हमें रखा है हम शफायत भी करें, भूखों को खाना भी दें, बीमारों को तीमारदारी करें, और जो थक गए हैं उनका साथ दें, जो मायूस हो गए हैं उनको हौसला दें, जो बेदिल हो गए हैं उनकी काउंसलिंग करें, जो डिप्रेशन का शिकार हैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकालें। ये खुदा की चाहत है कि हम ये करें। खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा इसीलिए, आप पढ़ के देखें बाइबल में साफ तौर पे लिखा है कि हम खुदा की खास मखलूक हैं, हम नेक कामों के लिए खलक हुए हैं। अब अपनी अपनी जिम्मेदारी को देखें। हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि लोगों को बताते रहें कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये बात नहीं है। ये जो खुदा के लोग हैं वो खुदा ने इसीलिए मखलूक किए हैं, इसीलिए बनाए हैं। ये एक अलग मखलूक है कि हम खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, हम खुदा के बारे में लोगों को बताएं। ये नहीं कि ऐ खुदा तू ये कर दे, ऐ खुदा तू ये कर दे। खुदा ने जो करना है उसने कर दिया है। हम खुदा के साथ इस बात के लिए उसका हिस्सा हैं। अगर आप देखो, आसमान पे जाने के लिए लोगों का एक बड़ा एक ख्याल है, सोच है कि हम आसमान पर चले जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर लेकिन सुकून की बात नहीं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। दाऊद कहता है कि मरने के बाद तेरी सताइश कौन करेगा, तेरे काम कौन करेगा। ये तो जीते जी काम होते हैं ना, ये तो जीते जी ही उसकी सताइश की जाएगी, ये तो जीते जी ही खुदा की हमदो सताइश की जाएगी। ये ज़रा पढ़ के देखिए इफसियों का ख़त, उसका 2 बाब और 9वीं आयत में लिखा है, और ना बल्कि ये 8वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागिरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, खलक नहीं, मखलूक हुए, यानी कि हम नेक अमाल करने वाली मखलूक हैं। नेक अमाल करने के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है कि हम नेक अमाल करें। और आजकल चर्चेज में क्या हो रहा है, पादरी साहबान क्या कर रहे हैं, प्रीस्ट क्या कर रहे हैं, हम सब ने
पादरी साहबान ने, मनाद ने, ये जो चाइना प्रोडक्शन सिस्टम चला है आजकल, किसी ने चैनल बना लिया है, किसी ने एक अपनी छोटी सी दुकान बना ली है, कि ये तो मैं कहता हूँ बहार कॉलोनी जो है ये तो बलालगंज है चर्चों का, और जो यूनाबाद है वो शालमी है चर्चेस का। हर जगह पर छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, चर्चेस बनाए हैं, लोग बैठे हैं, और नेक अमाल नहीं, बल्कि ये है कि आओ ऐ खुदा इसको शफा दे दे, ऐ खुदा इसको बच्चा दे दे, ऐ खुदा इसको कारोबार दे दे, ऐ खुदा इसका वीज़ा लगा दे। इस खुदा को काम पे रखा हुआ है, टच कर दे इसको मस कर दे, इसको गिरा दे, इसको उठा दे। कई पखंडियों ने शुरू किया हुआ है, हाथ लगाएंगे तो गिर जाएंगे, वो गिराने का उन्होंने एक ड्रामा शुरू किया हुआ है। बाइबल से बाहर है सारा काम, वो इसी में लोगों को मुतासर कर रहे हैं। और हम साफ तौर पे इफ्सियों के ख़त में लिखा है, हम नेक अमाल के वास्ते मखलूक हैं, हमें उसने बनाए इसीलिए कि हम स्कूलिंग का काम करें, लोगों को तालीम दें। हनूक का मतलब है तालीम, रोशनी फैलाना। हमारा काम है, मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। खुदा की ये मर्जी है कि हम नूर फैलाएं, ये नहीं कि खुदा फैलाए। अगर हम ये करते हैं तो हम उसकी बादशाही हैं। तेरी बादशाही आए, यानी कि उसकी बादशाही में उसके लोग, ये जो खिदमत है ये खुदा ने हमें बादशाही दी है। और ये नहीं दिया कि हम लोगों को इस तरह से वर्ग लगाएं कि उनसे चंदे लेके, उनसे इस तरह से कई ना कई तरीके से लोगों को ठगते रहें। बल्कि ये जैसे मुर्गी है, तो मुर्गी है इसलिए कि ज़बह की जाए, फूल है इसलिए कि खुशबू दे और ख़त्म हो जाए, दरख्त हैं इसलिए कि काटे जाएं और उनके फट्टे बन जाएं, उनकी लकड़ी काम आए, उनसे फर्नीचर तैयार किया जाए, उनसे कश्तियाँ बनाई जाए, उनसे जहाज़ बनाए जाएं। गंदम इसीलिए होती है कि उसका आटा बन जाए और लोग खाएं। खुदा ने हमें रखा इसलिए है कि हम उसका काम करें, और हमने खुदा को काम पे लगाया हुआ है। जब लोग मरते हैं, जैसे नबी मरे या जो शागिर्द हैं वो मरते हैं, तो ये इसलिए नहीं मरते कि उनको किसी ने मार दिया है, वो खुदा की मर्जी है कि वो मर जाएं, उस दुनिया से चले जाएं। साफ तौर पे लिखा है, जो चला गया उसकी जान गुनाह से छूट गई, वो आज़ाद हो गया। अगर वो इसलिए इस दुनिया में है तो हम खुश होना चाहिए हमें कि हम खुदा के मकसद को पूरा कर रहे हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं। इफ्सियों का ख़त 2 बाब याद रखें, उसने हमें नेक अमाल के लिए मखलूक किया है। हम नेक अमाल की मखलूक हैं। जो कोई नेक अमाल नहीं करता वो समझ जाए कि वो खुदा की मखलूक नहीं है। और नेक अमाल क्या है? कि तेरी बादशाही आए हमारे दरमियान। और उसकी बादशाही में क्या है? कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई पशेमान ना रहे, कोई बीमार ना रहे। तो ऐ खुदा इसको शफा दे। हमारा काम है कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनको दवाई देना, उनको रोटी देना। यही खुदा की बादशाही है। वो हमारे दरमियान, यीशु मसीह ने कहा कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी बादशाही वहाँ पे है या वहाँ पे है, वो तुम्हारे दरमियान है। हम उसकी बादशाही हैं, हम उसकी बादशाही के सतून हैं, हम उसकी बादशाही के काम करने वाले हैं। हम उसकी बादशाही में वो लोग हैं जो उसका जलाल जाहिर करते हैं। खुदा नहीं कुछ करता, खुदा को हमारी ज़रूरत है कि हम ये करें। खुदा इंसानों के दरमियान रहकर चाहता है कि हम उसका काम करें, और वो देखता है और खुश होता है। जैसे पैदाइश की किताब मैंने बताया है कि वो देखता है, कहता है अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देख लें आप क्या क्या अच्छा कर रहे हैं।
آپ نے خدا کو کام پہ لگایا ہوا ہے یا آپ خدا کے کام پہ لگے ہوئے ہیں؟